दोस्तों हाजिर एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लखी अनप्लग दी अज दी इस रिपोर्ट में आप गल करांगे दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी दी। मनजिंदर सिंह सिरसा जो कि अज तो एक महीना पहला DSGMC के प्रधान वजों अपना अहुदा छड्ड के सन, रिजाइन कर गए सन, भारतीय जनता पार्टी के भी जाके शामिल हो गए सन। ये लगा सी कि DSGMC के मैंबर या उसके प्रधान वजों कंटिन्यू करना उन्होंने लिए एक कॉन्ट्राडिक्शन होएगी। BJP ਨੂੰ ज्वाइन करने तो पहला इन्हां हालातां नूं देखते हुए ही उन्होंने वालों अस्तीफा दिता गया तो BJP का लड़ फड़ लिया गया। BJP विचों शामिल हो गए अमित शाह के नाल उन्होंने बहुत नेड़तावां आईयां, Z सिक्योरिटी जिहड़ी उन्होंने मिल गई। लेकिन उस तो एक महीना बाद ही मनजिंदर सिंह सिरसा ने अपने उस रेजिग्नेशन नूं विड्रॉ कर लिया जो कि उन्होंने वालों दिता गया सी। यानी कि अज आपां एक प्रॉपर फॉर्मल पोजीशन समझिए, उहदे तहत भारतीय जनता पार्टी जो कि अपने आप में एक हिंदूवादी पार्टी अखवाउंदी है, उसका एक लीडर दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का प्रधान है। वो भी उस स्थिति के जदों कि उस इलैक्शन नूं यानी कि दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी बतौर मैंबर जो इलैक्शन लड़ता पंजाबी विभाग तो वो इलैक्शन हार जाता है। जदों उसका एक पंजाबी का टेस्ट लिया जाता है, उस पंजाबी के टेस्ट के इम्तिहान के बुरी तरह फेल हो जाता है, उस कोई अजिहा अख्तियार नहीं होंदा कि वह दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का प्रधान रह भी सके। लेकिन इसके बावजूद अगस्त के दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के इलैक्शनों तो बाद तो लैके मनजिंदर सिंह सिरसा क्योंकि उन्होंने पार्टी मेजोरिटी के नाल जित के आई, ज़्यादातर जोड़े मैंबर उन्होंने ही चुन के आए, इस वास्ते सिरसा अपने अहुदे ते बतौर एक कोऑप्टेड मैंबर कंटिन्यू कर रहे सन। कमेटी वालों एक नवे प्रधान की चोण होनी सी, लेकिन इस कार्रवाई नूं, इस रस्मी औपचारिकता नूं पूरा नहीं होने दिता गया। तो हुण जिहड़ा आधार मनजिंदर सिंह सिरसा ने अपने वापस इस इस्तीफे नूं लैण दा दिता है वह है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स। DSGMC के रोज़मर्रा के वो कामकाज जो कि पूरे नहीं हो पा रहे, लोगों दी तनख्वाहां, मुलाजमां दी तनख्वाहां तो लैके कई अजिहे पेंडिंग काम, क्योंकि दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के चुने हुए नुमाइंदे एक अपनी एग्जैक्टिव बनाने तो बाद कर नहीं पा रहे। इस वास्ते भारतीय जनता पार्टी के शामिल हुए मनजिंदर सिंह सिरसा साहब तकरीबन अगले 2 या 3 हफ्ते लिए वापस गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान वजों आ जाते हैं। हुणे अपने आप दे विच बहुत ही वड्डी ते हैरानी भरी गल है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स का सहारा लैके मनजिंदर सिंह सिरसा वापस दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान उस वक्त बनते हैं जदों कि भारतीय जनता पार्टी के मैंबर ने एक हिंदू अखवाउण वाली सियासी जमात का एक लीडर दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का प्रधान उस वक्त है जदों कि वो अपनी इलैक्शन जित तक नहीं पाया है, जदों कि उसकी जी क्वालिफिकेशन है वही उसनों डीबार कर दी है। लेकिन अजिही किहड़ियां मजबूरियां रही, अजिहे किहड़े एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स रहे या अजिहे आप दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के जिहड़े चुने हुए नुमाइंदे ने या जिहड़े मैंबर हैगे ने उन्होंने आप इन्ना नाकाबिल मानते हैं कि उन्होंने हर काम करन तो पहला या हर काम करन लई मनजिंदर सिंह सिरसा की लोड़ है। सो इस दे पिछे कई डीप गल्लां बातां ने, कई गहरियां गल्लां बातां हो सकदियां ने, क्योंकि अकाली दल का तिखा प्रतिक्रम देखने भी सामने आया है। अकाली दल कहता है कि ये सीधी दखलअंदाजी है तो केंद्र सरकार वालों एक बार फिर सिखां दे धार्मिक मामलों के विच हस्तक्षेप का डायरैक्ट मामला है। अकाली दल ने राग जिहड़ा है बहुत देर बाद अलापिया है, क्योंकि दिल्ली दे विच जद तक उन्होंने भाईवालता सी BJP नाल तद तक अजिही कोई हस्तक्षेप वाली गलबात नहीं सी, क्योंकि अपनी पार्टी इलैक्शन लड़ती सी, उसका कोई सियासी आगू जे गुरुद्वारा कमेटी का प्रधान हो जाता सी या जनरल सकत्तर बनता रहा जो कि खुद मनजिंदर सिंह सिरसा सन, उस हालात दे विच कोई दिक्कत नहीं सी। लेकिन जे उन्होंने एक लीडर BJP भी शामिल हो जाता है, उन्होंने पार्टी नूं छड्ड के भाजपा दे विच शामिल हो जाता है, भाजपाई हो जाता है, उस तो बाद एतराज़ है तो उस तो बाद इस उत्ते गहरी आपत्ति है। अकाली दल तो यह गल भी भुल जाता है कि अपने ही इसी आगू यानी कि मनजिंदर सिंह सिरसा नूं ही भारतीय जनता पार्टी की टिकट तो उन्होंने दिल्ली की पिछली विधान सभा की चोण लड़ाई सी, पिछली विधान सभा की चोण लड़ाई सी। सो मनजिंदर सिंह सिरसा भारतीय जनता पार्टी की टिकट उत्ते चोण लड़े तो अकाली दल नूं कोई इतराज़ नहीं, लेकिन जे वो भाजपा का लीडर बन के यानी उस दे विच फॉर्मली शामिल होके दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का प्रधान अपने आप को दोबारा ला ले तो एक बहुत वड्डा ते गहरा एतराज़ है। खैर अकाली दल के एतराज़ां नूं जे आपां एक पासे साइड ते रख दिए, क्योंकि पार्टी पॉलिटिक्स है, इस तरीके के जिहड़े स्टैंडर्ड्स डबल स्टैंडर्ड्स या मल्टीपल स्टैंडर्ड्स जिहड़े पार्टी वरती आई है अलग अलग हालातों के वो इन्हां दी अपनी सियासत है। लेकिन जे इस पूरी गलबात नूं एक सिद्धांतक पक्ष तो देखा जाता तो ये एक बहुत ही चिंता का वड्डा कारण होना चाहिए, क्योंकि जे आपां इतिहास दे विच वेखांगे तो 1971 तो 1981 का एक अजिहा दौर रहा सी जिस दौरान दिल्ली के
ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵਕਤ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਲੁਕਵੇਂ ਛੁਪੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਨਿਰਲੇਪ ਕੌਰ ਤੇ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅਚਾਨਕ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ 1971 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਟੇਲਡ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ 21 ਦਸੰਬਰ 1981 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਸੀ, 30 ਮਿੰਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਜੈਸਟਡ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਲਿੰਕ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਫਿਸ ਉੱਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਾਦਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਜੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 17,000 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 115 ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਭਰੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ, ਉਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੰਨੀ, ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨੀ ਸੀ 55 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ, 46 ਮੈਂਬਰ ਚੋਣ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚੁਣੇ ਜਾਣੇ ਸਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਆਪਟ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਸੋ 115 ਦਿਨ ਚਲੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ, ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਛੁਡਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਅਭਿਆਨ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਸੰਭਵ ਹੋ ਪਾਏ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੋਰਡ ਉਸਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰਾਰਤ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਤੀ ਗਈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਗਿਆਨੀ ਜਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਤੈਅ ਕਰਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨਾ ਕਾਫੀ ਔਖਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਨ, ਉਸ ਵਕਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਂ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਧੜਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਤੁਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਲਈ 1975 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ 1971 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1981 ਤੱਕ ਜਦ ਤੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹੇ। 1975 ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਜਾਂ 4 ਅਜਿਹੇ ਸਾਲ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਾਕਮ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਉਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਿੱਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਆਪਟ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 1979 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੋਆਪਟਡ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ 21 ਦਸੰਬਰ 1981 ਤੱਕ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। 21 ਦਸੰਬਰ 1981 ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਖਸ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਟੀਸ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਣ ਕੇ ਕੋਆਪਟ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੌਬਤ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ
ਜਦੋਂ 21 ਦਸੰਬਰ 1981 ਨੂੰ ਇਹ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖਿਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਖਿਆਲਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਨਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ DSGMC ਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੂਨੀ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 2 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ DSGMC ਦੀ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੀ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਤਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ CBI ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਟੀਮ ਜਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਥਿਉਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਤਨੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਨ, ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਕਾਫੀ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਟਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਖਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ, ਈਵਨ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੀ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ 1971 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1981 ਤੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਬਾ ਇੱਕ ਟਰਬੂਲੈਂਟ ਫੇਜ਼ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੱਖੋਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਨੀ ਹੀ ਤਿੱਖੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਢਾਂਚਾ ਸੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਪਾਇਆ। 1962 ਤੋਂ 71 ਤੱਕ ਇੱਕ ਇੰਟਰਮ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 115 ਦਿਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਸੰਬਰ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਛਿੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੰਗ ਜਦੋਂ ਛਿੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜੋ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 1971 ਤੇ 1981 ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਾਪਸ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 2021 ਤੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਾਰਥਕ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਆਪਣੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖੁਦ ਹਟ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 2022 ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1979 ਤੋਂ 1981 ਦਾ ਦੌਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਆਪਟਡ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੱਦ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਤਵ ਸੀਗਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਥਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਨੇ ਐਕਨੋਲੇਜ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਕਰਾਅ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਸੀ। ਕਈ ਸਮਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਾਲ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਸੀ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਹਾਮੀ ਭਰਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਮੈਟੀਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਹੜੇ ਬਰਨਾਲਾ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਖਤ ਪੋਸਚਰਿੰਗ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੱਥੇ ਸਨ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਸੋ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਤਿਰੋਧ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਿਹੜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਪਾਈ ਸੀ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਇਸ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹਿੰਟਰਲੈਂਡ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਾਕਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟੇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਪੰਥਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ 1972 ਤੋਂ 1970 ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ ਜਿਹੜੇ ਧਿਰ ਸੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਬਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਿਆ। 1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਤੀਰਾ ਸੀ ਉਹ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਾਰਨਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਉਸ ਫ੍ਰਿੰਜ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭੁਗਤਿਆ ਵੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਟੂ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਐਕਸਟੈਂਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨੁਕਰੇ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਕੁਝ ਦੇਰ ਤੱਕ, ਬਹੁਤ ਸੀਮਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ 1978 ਤੇ 1979 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਸਨ ਉਹ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਸਨ। ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਹੋਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਮਬੈਰਸਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਉਸ ਵਕਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਸਤਖੇਪ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ। 1971 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1981 ਤੱਕ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਟਰਬੂਲੈਂਟ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ। ਈਵਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 21 ਦਸੰਬਰ 1981 ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਮਨਚੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਮਨਚੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ, ਸੋ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਖੈਰ ਮਕਦਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਮਨਚੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਅਜਿਹੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣੇ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਏ 1971 ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ 1981 ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਗਏ 46 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਜੋ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜ਼ੈਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਨਾਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੂਟ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਮਕਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਾਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ, ਬਰੂਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ 1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੀ ਅੱਜ ਉਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ?
ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੀ ਲੀਡਰ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਅਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਲੀਡਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮਿਆਂ ਉੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇੜਤਾਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਿਰੋਲ ਪੰਥਕ ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਮੈਚਡ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜੋ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਵਲ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਆਪਾਂ ਪੰਥਕ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਉਸ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ तमाम ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੂਲ ਤੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ। ਇਸ ਦਾ ਕੇਸ ਉਸ ਦੀ ਵਿਧਾਨਿਕਤਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਮਨ ਵਗੈਰਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹ ਦੋਹਰਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਲੜਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੈਕੂਲਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਮਿਟਡ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਕੂਲਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੈਕੂਲਰ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਥਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰੇ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੜੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਸੈਕੂਲਰ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਨਫੈਕਟ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਸੈਕੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਲੜੇਗੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਖਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਉਤਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਵਾਇਦ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾ ਕੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਖੁਦ ਪੰਥਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨਸੂਬਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਇਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗਲਵਕੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੈਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਥਾਪੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੀ ਦਰਜ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਰਜਿਸਟਰ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਕੋਆਪਟਡ ਮੈਂਬਰ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸੰਭਵ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਨ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਨਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਨਾ ਪਬਲਿਕ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ। ਜਦ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਉਂ ਧਾਰਮਿਕ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀ ਜੇ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਕੂਲਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੁਵਿਧਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਸੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਇੱਕ ਪਿਓਰਲੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਸੈਲਰੀਆਂ ਜਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਥਾਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੱਗਣਾ ਪਿਓਰਲੀ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਫਿਲੋਸੋਫੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਆਸਪੈਕਟ ਹੈ ਧਰਮ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ
ਰੱਖ ਕੇ ਕਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਧਰਮ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜੂਦ ਹੈ ਉਹ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੋਵੇਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣਗੀਆਂ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਧਰਮ ਦੀ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਰੋਕਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੈਂਤੜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੈਂਤੜਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੁਦ ਨੂੰ ਥਾਪ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੇ, ਈਵਨ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਕਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਤੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸੁਜੈਸਟਡ ਲਿੰਕਸ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 1971 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1981 ਤੱਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਟੱਚ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੇਰਵੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।